श्रीनिवासेति श्रेष्ठतया पात्रं गुणान्वितः कौशिकोऽनन्तरङ्गार्यश्चिरं विजेतां भुवि यस्तात्मीयपरम्परप्रदगुरौ वैराग्यभाग्यो रथो वेदान्तामृतसारवन्तमनघात् श्रीश्रीनिवासात् गुरोः श्रीशैलान्वयकौस्तुभस्थितनियं शयोनिधे श्रीनिधेः वन्दे साधुकटाक्षकेळनिलयं श्रीकृष्णसद्देशिकं श्रीवासरङ्गपरकालमुनित्रयाप्तलक्ष्मात्मरक्षणेति त्वयैवागमान्तम् आचार्यभक्तिपरिपूतमनर्घशीलं गोपालदेशिकमुनिं गुरुमाश्रयामः नारायणाख्येतिराजपदाब्जभृङ्ग श्रीवासयोगिगुरुणार्पितभारमेशे भक्त्यादिपूर्णवरदारिकृपार्थचिह्नं श्रीश्रीनिवासमुनिवर्यमां प्रपद्ये श्रीनारायणयोगीन्द्रवरदारिकृपाश्रयं रङ्गेशपादविनतं श्रीनिवासमुनिं भजे श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्क्य केसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य देकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये पिताहे यामुनं तीर्थं साधु वृन्दावने स्थितं निरस्तजिह्मगस्पर्शे यत्र कृष्णकृतादरः नाथेन मुनिनाथेन भवेयं नाथवानहं यस्य नैगमिकं तत्त्वं नस्तामलकथाङ्गतं यस्य सारस्वतस्रोतोऽक्लामोदवासितं श्रुतीनां श्रमायालं शठारिं तमुपास्महे वन्दे वैकुण्ठसेनान्यं देवं सोऽत्रपति सुखम् यद्वेत्र शिखरस्पन्दे विश्वमेतद्व्यवस्थितं साधर्मचर्यं शौरेः सम्मन्त्रितजगद्धिताम् अनुग्रहमयीं वन्दे नित्यमुज्ञातनिग्रहां कमप्याद्यं गुरुं वन्दे कमलाग्रहमेधिनं प्रवक्ता छन्दसां वक्ता पञ्चरात्रस्य स्वयं यतीन्द्रकृतभाष्यार्थाय व्याख्यानेन दर्शिताः परं सुदर्शनार्यं तं वन्दे कुलकुलाधिपं वरदं दुरदाद्रीशं कमलायादयितं दयानिधिं सकलार्थिजनार्थितप्रदं प्रणमामि प्रणतार्तिहारिणं कृत्वानवद्यं निगमान्तभाष्यं निराकृतं येन भयं श्रुतीनां प्रतारितानामभूश्रुतैः तं रामानुजं योगिनमाश्रयामः श्रीभाष्यकृदुपन्यस्तो श्रीशैलपदेः पुरः वेदार्थसङ्ग्रहस्यास्य कुर्मः तात्पर्यदीपिकाम् ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः जन्नो भवत्वर्यमा जन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अशेषचिर्चिद्वस्तुशेषिणे शेषशायिने निर्मलानन्दकल्याणनिधये विष्णवे नमः श्रीमते रामानुजाय नमः ವೇದಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಕರ ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನುವುದರ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಅವರು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು, ಕುಮಾರಿಲ ಭಟ್ಟರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭಾಕರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಬ್ಬರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಪೂರ್ವ ಅನ್ನೋದು. ಆದರೆ ಹೇಳುವಾಗ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಪೂರ್ವವು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಲೇ ಅವನು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕುಮಾರಿಲ ಭಟ್ಟರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಆ ವಿಧಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ, ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತೆ ಅವನನ್ನ. ಅಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅವನು ಯಾಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸ್ವರ್ಗವು ಕರ್ಮದಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಆ ವಿಧಿ ಅನ್ನೋದು ಅವನ್ನ ಪ್ರರೋಚಿಸುತ್ತೆ, ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸ್ವರ್ಗ ಯಾವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ. ಕರ್ಮದಿಂದ ಅಪೂರ್ವ ಅನ್ನೋದು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಸ್ವರ್ಗ ಬರಬೇಕು. ಅಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೃತಿಯ ಉದ್ದೇಶತ್ವ, ಅದುವೇ ಲಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಕೃತಿ ಸಾಧ್ಯತ್ವ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟ ಸಾಧನತ್ವ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೃತಿಯ ಉದ್ದೇಶತ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅಪೂರ್ವ ಅನ್ನೋದರ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೃತಿಯ ಉದ್ದೇಶತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟತಮತ್ವವೇ ಅವನಿಗೆ ಉದ್ದೇಶ. ಕೃತಿಯ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಅದುವೇ ಪ್ರಯೋಜನ. ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾನವನು ಕರ್ಮವನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅಪೂರ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಅನುಭವ ಯಾರಿಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು
ಕರ್ತೃತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಯಜೇತ ಅನ್ನೋದು ಇವನಲ್ಲಿ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವವು ಸ್ವರ್ಗಕಾಮನಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವವು ಅಪೂರ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಹೊರತು ಸ್ವರ್ಗ ಇದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅಪೂರ್ವದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸ್ವರ್ಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದುವೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನೇ ನೀವು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳುವಂತೆ ಅಪೂರ್ವ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಶೇಷಭಾವವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು. ಯಥಾ ಸ್ವರ್ಗ ಭೋಕ್ತು ಕಾಮಃ ದೇವದತ್ತ ಗೃಹಂ ಗಚ್ಚೇತ್ ಇತಿ ಉಕ್ತೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಯಾರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವೆಯೋ ಅವನಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಇದೆ, ದೇವದತ್ತನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭೋಜನ ಕಾಮಸ್ಯ ದೇವದತ್ತ ಗೃಹಗಮನೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಶ್ರವಣಾದೇವ ಪ್ರಾಗ್ ಅಜ್ಞಾತಮಪಿ ಭೋಜನ ಸಾಧನತ್ವಂ ದೇವದತ್ತ ಗೃಹಗಮನಸ್ಯ ಅವಗಮ್ಯತೆ ಏವಮತ್ರಾಪಿ ಭವತಿ. ಹೇಳಿದ್ರು, ಭೋಜನ ಕಾಮನಿಗೆ ದೇವದತ್ತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ದೇವದತ್ತನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ದೇವದತ್ತನ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ತಾನೇ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ತಿಳಿದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಭೋಜನ ಸಾಧನತ್ವಂ ದೇವದತ್ತ ಗೃಹ ಗಮನಸ್ಯ ಅವಗಮ್ಯತೆ. ಭೋಜನ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ದೇವದತ್ತನ ಮನೆ ಹೋಗುವುದು ಅನ್ನೋ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ತಿಳಿದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕರ್ತೃತ್ವ, ಒಂದು ಭಾಗ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಧನ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಹೋಗಿರುವಾಗ ಬೇರೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸೋದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ರಿಯಾಂತರಂ ಪ್ರತಿ ಕರ್ತೃತೆಯ ಶ್ರುತಸ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಂತರೇ ಕರ್ತೃತ್ವ ಕಲ್ಪನಂ ನ ಯುಕ್ತಂ ನಹಿ ಅಂತ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಯಜೇತ ಅಂತ ತಾನೇ ಧಾತು ಇರೋದು. ಯಾಗ ಕರ್ತೃತೆಯ ಶ್ರುತಸ್ಯ ಬುದ್ಧವು ಕರ್ತೃತ್ವ ಕಲ್ಪನಂ ಕ್ರಿಯತೆ. ಅದೇ ತಾನೇ ನಿಯೋಜ್ಯತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಬುದ್ಧೇಹೇ ಕರ್ತೃತ್ವ ಕಲ್ಪನಮೇವ ನಿಯೋಜ್ಯತ್ವ. ನಿಯೋಗಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಂತೂ ತೊಡಗಿಸುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಂದು ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಪ್ರರೋಚನೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೇರಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡು, ಈ ಫಲವನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕರ್ತೃತ್ವ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದುವೇ ನಿಯೋಜ್ಯತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವರ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಿಯೋಜ್ಯ ಸಚ ಕಾರ್ಯ ಯಹ ಸ್ವಕೀಯತ್ವೇನ ಬುದ್ಧ್ಯತೆ. ತನ್ನದು ಅಂತ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವನೇ ನಿಯೋಜ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಸ್ವಕೀಯತ್ವೇನ ಬುದ್ಧ್ಯತೆ, ತನ್ನದು ತನಗೋಸ್ಕರ ಇದೆ ಯಾಗ ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರೆ ಅವನು ನಿಯೋಜ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಕರಣ ಪಂಚಿಕಾ ಅನ್ನುವ ವಾಕ್ಯ ಅದರ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಹೇಳಿರೋದು. ಆ ಪ್ರಕರಣ ಪಂಚಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವುದು ಶಾಲಿನಾಥ ಮಿಶ್ರರು ಅಂತ ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅವರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅವರು ಬರೆದಿರೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿದೆ. ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಕರ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿರೋರು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ತನ್ನದು ಅಂತ ಯಾವ ತಿಳಿತಾನೋ ಅವನೇ ನಿಯೋಜ್ಯ, ಅಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನ್ನೋದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಷ್ಟೃತ್ವಾನುಗುಣಂ ತತ್ ಬೋಧೃತ್ವಂ. ಯಾವ ಯಾವ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರೋದೇ ಬೋಧೃತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಷ್ಟೃತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾಗಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು? ಕಾರ್ಯ ತನ್ನದು ಅಂತ ಯಾರು ತಿಳಿತಾನೋ ಅವನೇ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜ್ಯ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯೋಗಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆ ತಿಳಿಯೋದು ತಾನು ಯಾಗ ಮಾಡುವವನು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ತಿಳಿದ್ರೇನೆ ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನು. ಪ್ರಭಾಕರರಿಗೂ ಭಟ್ಟರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಪೂರ್ವದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಅವನು ನಿಯೋಗಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ, ನಿಯೋಜ್ಯ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವನಿಗೆ. ಅದರಿಂದನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ಸ್ವರ್ಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗ ಬರೋದು ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಅಪೂರ್ವದಿಂದಲೇ ಬರಬೇಕದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಈ ತನ್ನದು ಅನ್ನೋ ಬುದ್ಧಿ ತಿಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವನಿಗೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನು. ಕೃತಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಕೃತಿಯ ಆರಂಭಕವೇ ಕೃತಿಯ ಉದ್ದೇಶ. ಅದು ನಿಯೋಗವೇ ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವನಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವದತ್ತಃ ಪಚೇತ್ ಇತಿ
ಪಾಕಕರ್ತೃತೆಯ ಶ್ರುತಸ್ಯ ದೇವದತ್ತಸ್ಯ ಪಾಕಾರ್ಥಗಮನಂ ಪಾಕಾನುಗುಣಮಿತಿ ಗಮನೆ ಕರ್ತೃತ್ವಕಲ್ಪನಂ ನಯುಜ್ಯತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಪಾಕಕರ್ತೃತೆಯ ಶ್ರುತಸ್ಯ ದೇವದತ್ತಸ್ಯ, ದೇವದತ್ತನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋಗೋದು ಕೂಡ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲೂ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪಚೇತ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಧಾತು ಹೇಳುವಾಗ ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಹೇಳಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಗಮನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಪಾಕಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವ, ಪಚನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮನೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೋ ಅಪೂರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ವರ್ಗ ಇವನಿಗೆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗ ಕರ್ಮದಿಂದ ಸಿಗದೆ ಹೋಗಿರುವಾಗ ಅವನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಯಾಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅಪೂರ್ವ ತಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋದು ಕರ್ಮದಿಂದ, ಅಪೂರ್ವಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನು ಯಾಗವನ್ನ ಅಂತ ಅವರು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಶ್ರುತ ಪ್ರಕಾಶಿಕೆ ಸುದರ್ಶನ ಸೂರಿಗಳು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ವಿಶದೇತಿ ಸ್ವರ್ಗಕಾಮಸ್ಯ ಯಾಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಶ್ರವಣ ಅತೆ. ಸ್ವರ್ಗಕಾಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವರ್ಗಕಾಮನೆ ಇರುವವನಿಗೆ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲು ತಿಳಿದೇ ಇದ್ರು ಪ್ರಾಗ್ ಅಜ್ಞಾತಮಪಿ ಯಾಗಸ್ಯ ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಧನತ್ವ ಅವಗಮ್ಯತೆ. ಯಾಗವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಅನ್ನೋ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅವನಿಗೆ. ಸ್ವರ್ಗ ಯಜೇತ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮನೆ ಇರುವವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವವಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬರುವಾಗ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಾಧನವೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ತಿಳಿದೇ ಇದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಯಾಗಸ್ಯ ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಧನತ್ವಂ ಮೊದಲು ತಿಳಿದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾನ್ ವಿಶೇಷ ಇತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾಹ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ರಿಯಾಂತರಂ ಪತಿ ಕರ್ತೃತೆಯ ಶ್ರವಣಂ. ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ, ಅಪೂರ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇರೋದಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಯಾಂತರೇ ಕರ್ತೃತ್ವ ಕಲ್ಪನಂ ಕಿಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಜೇತೆ ಯಜೇತ ಇತಿ ಬುದ್ಧವು ಕರ್ತೃತ್ವ ಕಲ್ಪನಂ ಕೃತಂ ಭವತಿ. ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಕಲ್ಪವನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯೋಜ್ಯತ್ವ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅನುಗುಣಮಿತಿ ತತ್ಪರಮಾಶ್ರೀಯತೆ ಇತಿ ಚೇತ್ ಪರಿಹರತಿ ದೇವದತ್ತ. ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಪಚನದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅನ್ನೋ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ದೇವದತ್ತನಿಗೆ ಹೊರತು ಪಚನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಗಮನದಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. ಗಮನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಪಚನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅಷ್ಟೇ. ದೇವದತ್ತ ಪಚೇತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಿದೆ? ಪಾಕಾರ್ಥ ಅವನು ಹೋಗಬೇಕು, ಹೋಗಿ ಅವನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೋಗೋದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯೇ ಈ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಕರ್ತೃತ್ವ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಪಾಕ ಮಾಡುವುದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಕರ್ತೃತ್ವ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಿದೆ ಹೊರತು ಅವನು ಪಾಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಹೋಗೋದರಲ್ಲಿಯೂ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವವಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಮನೇ ಕರ್ತೃತ್ವ ಕಲ್ಪನಂ ನಯುಜ್ಯತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವರ್ಗ ಅನ್ನೋದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅಪೂರ್ವಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕರ್ತೃತ್ವ ನನಗಿರೋದು, ಇದರ ಕಾರ್ಯವು ಅಪೂರ್ವವೇ. ಆ ಅಪೂರ್ವದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸ್ವರ್ಗ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಯಾಗದಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಪೂರ್ವವೇ. ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಪೂರ್ವವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏವಂ ಯದಧಿಕೃತ್ಯ ಕೃತಿ ವರ್ತತೆ ತತ್ ಕೃತುದ್ದೇಶಮಿತಿ ಪಕ್ಷ ದೂಷಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾವನ್ನು ಅಧಿಕಾರ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದು ಕೃತಿ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರೇರಕತ್ವಂ ಕೃತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಿತಿ ವಾದಶ್ಚ ನಿರಸ್ತ. ಬರೀ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಕೃತಿಯ ಉದ್ದೇಶ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಯಾಗ ಮಾಡು ಅಂತ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವನಿಗೆ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಕರ್ಮದಿಂದ ಫಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯೇ ಸಾಕು. ಯಜೇತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನಿಗೆ
ಅಪೂರ್ವವೇ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಸ್ವರ್ಗ ಇದರಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಕರ್ಮದಿಂದ ಫಲ ನೇರವಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅದರ ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೇರಣೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಸ್ವತಃ ಇಷ್ಟತ್ವಂಚ ಅಪಾಸ್ತಂ, ಇಷ್ಟತ್ವವು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟತ್ವವಿಲ್ಲ. ಅಪೂರ್ವ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೃತಿಂ ಪ್ರತಿ ಶೇಷಿತ್ವಂ ಕೃತಿದ್ದೇಶಂ ಇತಿ ಚ ಪ್ರತಿಕ್ಷಿಪ್ತಂ. ಕೃತಿಗೆ ಶೇಷಿತ್ವ ಕೃತಿ ಉದ್ದೇಶತ್ವವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೃತಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಕೃತಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪೂರ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಕೃತಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸ್ವರ್ಗ, ಯಾಗದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಕೃತಿ ಉದ್ದೇಶ ಅನ್ನೋದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಶೇಷಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗ ಬರುತ್ತೆ, ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಯಾಗಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಹೇಳೋದು. ಕೃತಿ ಫಲ ವಿಶೇಷ ಕೃತಿ ಉದ್ದೇಶಂ ಇತ್ಯಾದಿರಪಿ ಉಕ್ತರೀತ್ಯ ದೋಷಣಂ ಸೋಚಂ. ಕೃತಿಯ ಫಲ ವಿಶೇಷ ಯಾವುದು? ಕೃತಿ ಉದ್ದೇಶತ್ವವೇ ಹೊರತು ಸ್ವರ್ಗವಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಏತೇ ಮುಖಭೇದಾಶ್ಚ ಬಹುಗ್ರಂಥಕಾರ ವಿಲಿಖಿತ ಇತಿ ಅರ್ಥತೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಪೂರ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕೆ ಕೃತಿ ಉದ್ದೇಶತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕೃತಿ ಉದ್ದೇಶತ್ವೇ ಕೃತಿಗೆ ಶೇಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕೃತಿ ಪರಾರ್ಥತ್ವಾತ್ ಶೇಷ ಪರಾರ್ಥತ್ವಾತ್. ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕೃತಿಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಹೊರತು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ ಅಲ್ಲ. ಕೃತಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಅದು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅದು ಸಮರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃತಿ ಉದ್ದೇಶ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅದುವೇ ನಿಯೋಗ ಪೂರ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಾನುಬಂಧಿ ಅರ್ಥಾಂತರಮಪಿ ಪರೋಕ್ತಂ. ಬೇರೆ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸರಿಸಿದಂಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಪೂರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಫಲತೆಯ ಸಿದ್ಧಿ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಲಿಂಗಾದಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯಂ ಸ್ಥಾಯಿ ರೂಪಂ ಕಿಮಿತಿ ಅಪೂರ್ವಮಾಶ್ರೀಯತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಈ ಎಲ್ಲ ವಾದಗಳಿಗೂ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಅರ್ಥ ಈ 4 ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಭಾಷಿಕಾರರು. ಲಿಂಗಾದಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯಂ. ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಿಂಗ್ ಲಕಾರ, ಯಜೇತ ಅನ್ನೋದು ವಿಧಿಲಿಂಗ್, ವಿಧಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ಈ ಥರ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯ, ಅದರಿಂದ ತಿಳಿಸುವ ಅರ್ಥ ಸ್ಥಾಯಿ ರೂಪಂ, ಸ್ಥಿರವಾದದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಪೂರ್ವವು ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಬರೋ ತನಕ ಇರಬೇಕು, ಅಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ. ಸ್ಥಿರವಾದ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವಂ, ಸ್ಥಾಯಿ ರೂಪಂ ಅಪೂರ್ವಂ ಕಿಮಿತಿ ಆಶ್ರೀಯತೆ. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಪೂರ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನ? ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ, ಯಜೇತ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನ ಅಪೂರ್ವ, ಸ್ಥಾಯಿಯಾದ ಅಪೂರ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮಪದ ಸಮಭಿವ್ಯಾಹಾರ ಅನುಪಪತ್ತೇ ಇತಿ ಚೇತ್. ಸ್ವರ್ಗಕಾಮ ಪದದೊಡನೆ ಯಜೇತ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸ್ವರ್ಗಕಾಮ ಯಜೇತ. ಸ್ವರ್ಗಕಾಮ, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಯಾಗಕ್ಕೂ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಯಾಗ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗ ಯಾವಾಗಲೋ ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ 2 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಜೇತ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವರ್ಗಕಾಮ ಯಜೇತ, 2 ಕೂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಫಲವು ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಲಿಂಗ್ ಲಕಾರ, ವಿಧಿಯು ಫಲವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಈ ವಿಧಿ, ಕರ್ಮದ ವಿಧಿ, ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಫಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಫಲ ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆದರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಫಲವು ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಫಲಕ್ಕೆ ಈ ಕರ್ಮದಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಾಯಿಯಾದ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಆ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅತ್ರ ಕಾ ಅನುಪಪತ್ತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅನುಪಪತ್ತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಮಗೆ? ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವರ್ಗಕಾಮ ಯಜೇತ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ವರ್ಗಕಾಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಯಥೇತ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅನುಪಪತ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗೇ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸಿಷಾಧೈಷಿತ ಸ್ವರ್ಗೋ ಹಿ ಸ್ವರ್ಗಕಾಮ.
ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು, ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರುವಂತಾನೆ ಸ್ವರ್ಗಕಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುವನು. ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆ ಉಳ್ಳವನು ಸಾಧಯಿತು ಇಚ್ಛು ಶಿಷಾದ ಇಷು ಶಿಷಾದ ಶಿಷಾದ ಇಷಿತ ಅಂದರೆ ಸಾಧಿತು ಇಚ್ಛಿತಂ, ಇಚ್ಛಿತವಾದದ್ದೇನು ಸ್ವರ್ಗ, ಅವನೇ ಸ್ವರ್ಗಕಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬರ್ತಾನೆ. ತಸ್ಯ ಸ್ವರ್ಗಕಾಮಸ್ಯ ಕಾಲಾಂತರಭಾವಿ ಸ್ವರ್ಗಸಿದ್ಧೌ, ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸ್ವರ್ಗಸಿದ್ಧಿಗೆ ಕ್ಷಣಭಂಗಿನಿ ಯಾಗಾದಿ ಕ್ರಿಯಾ ನ ಸಮರ್ಥ. ಇವರು ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಅನುಪಪತ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಅನುಪಪತ್ತಿ. ಯಾವುದು ಅನುಪಪತ್ತಿ? ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಇರುವಂತಾನೆ ಸ್ವರ್ಗಕಾಮ. ಆ ಸ್ವರ್ಗಕಾಮಸ್ಯ ಕಾಲಾಂತರ ಭಾವಿ ಸ್ವರ್ಗಸಿದ್ಧವು, ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸ್ವರ್ಗ ಅವನಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ಕ್ಷಣಭಂಗಿನಿ ಯಾಗಾದಿ ಕ್ರಿಯಾ, ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಗುವಂತಹ ಯಾಗ ಮೊದಲಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಕ್ಷಣಭಂಗಿನಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಂದು ದಿನ ಇರ್ಬೋದು, 2 ದಿನ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುವಂತಹ ಯಾಗಾದಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನ ಸಮರ್ಥ, ಸಮರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ವರ್ಗ ಫಲ ಬರುವವರೆಗೂ ಒಂದು ಸ್ಥಾಯಿಯಾದ ಅಪೂರ್ವವನ್ನು ನಾವು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಕರ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅನಾಘ್ರಾತ ವೇದ ಸಿದ್ಧಾಂತಾನಾಂ ಇಯಂ ಅನುಪಪತ್ತಿ. ವೇದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನೀವು, ಅದರ ಗಂಧವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಅನುಪಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಯಾಕೆ? ವೇದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನು ಅಂದರೆ ಸರ್ವೈ ಕಾಮ ಕರ್ಮಭಿ ಆರಾಧಿತ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಗವಾನ್ ನಾರಾಯಣ ತತ್ತದಿಷ್ಟಂ ಫಲಂ ದದಾತಿ ಇತಿ ವೇದವಿದೋ ವದಂತಿ. ವೇದವನ್ನು ತಿಳಿದವರು, ವೇದಾರ್ಥಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳಿಂದಲೂ ಆರಾಧಿತನಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನಾದ ಭಗವಂತನಾದ ಅಂದರೆ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ನಾರಾಯಣನೇ ವಿಶೇಷ ದೇವತಾ ವಿಶೇಷ ಆಯಾ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೀವು ಅಪೂರ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ವೇದ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು, ಎಲ್ಲಿಯೂ ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಇದುವೇ ಈ ಎಲ್ಲ ವಾದಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಅರ್ಥ, ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಉತ್ತರ ಇಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಅಪೂರ್ವ ಆಶ್ರಯಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ವರ್ಗಕಾಮನೆ ಇರೋವನಿಗೆ ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸ್ವರ್ಗಕಾಮನೆ ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುವಂತಹ ಯಾಗಾದಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅದು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾಗ ಮುಗಿಯೋದಕ್ಕೂ ಸ್ವರ್ಗಫಲ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರುವ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ. ಇದು ವೇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಎಲ್ಲ ಫಲಪ್ರದ ಅಂತ ವೇದಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಫಲಮತ ಉಪಪತ್ತೇ ಹೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಫಲವನ್ನು ಅವನೇ ಕೊಡೋದು, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಫಲ ಕೊಡೋದು. ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ಮಭಿಹಿ ಆರಾಧಿತ, ಅವನು ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದವನು, ಸಕಲ ಪರಮೇಶ್ವರನಾದವನು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಶ್ವರನಾದವನು, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತವಾದದ್ದು. ಅವನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ಅವನ ಆರಾಧನೆ. ಯಜದೇವ ಪೂಜಾಯಾಮ್ ಅಂತ ಭಗವಾನ್ ನಾರಾಯಣ ತತ್ರಿಷ್ಟಂ ಫಲಂ ದದಾತಿ ಇತಿ ವೇದವಿದೋ. ವೇದಾರ್ಥಜ್ಞರು ಈ ರೀತಿಯೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದುವೇ ಇಲ್ಲಿ ಫಲಸಾಧನತೆಯ ಸಿದ್ಧಿ ಉಪಪಾದ್ಯತೆ. ಫಲವನ್ನು ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಲ ಸಾಧನತೆಯ ಸಿದ್ಧಿ ಉಪಪಾದ್ಯತೆ. ಫಲಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಅನ್ನುವ ತಾನೆ, ಅರ್ಥಾತ್ ಕಾರ್ಯಸ್ಯ ಸಾಧನತೆಯ ಸಿದ್ಧಿಶ್ಚ ಉಪಪಾದ್ಯತೆ. ಕಾರ್ಯವು ಸಾಧನ ಅನ್ನುವುದರಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಯು ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ನ ಕೇವಲಂ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಅಪಿತು ಸಾಧನತೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಸಿದ್ಧಿ, ಸ್ವರೂಪ ಸಿದ್ಧಿ ಅಪಿ ಅನುಪಪನ್ನ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾಗ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಅಪೂರ್ವ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಅಪೂರ್ವದ ಸ್ವರೂಪವು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಪೂರ್ವದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅದರ ಸ್ವರೂಪ, ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು, ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಿಂಗಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಶಿಷಾದೀಶಿತ ಅವರು ಕೊಡುವ ಉತ್ತರ ಇದು. ನಹಿ ಕಾಮ್ಯ ಕಾಮ ಸಾಧನೆ ನಿಯೋಕ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ ಇತಿ ನ್ಯಾಯಾತ್. ನಾವು ಹೇಳುವ ನ್ಯಾಯ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಿಷಾದಯಿತ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಯ ವಿಧೀಯಮಾನಂ ತತ್ ಸಾಧನಮೇವ ತತ್ ಕಾಲಾಂತರಭಾವಿಫಲಸ್ಯ ಕ್ಷಣಿಕಾಯಾಃ ಸಾಧನತ್ವಾಯೋಗಾತ್ ಅಪೂರ್ವವೃತ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಮ್ಯ ಕಾಮ ಕರ್ಮ
ಕಾಮ್ಯಕಾಮ ಸಾಧನೆ ನಿಯೋಕ್ತು ನ ಶಕ್ಯತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕಾಮ್ಯವಾದ ಕಾಮನ ಸಾಧನೆಗೆ ನಿಯೋಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಿಂಗಾದಿ ವಿಧಿವಾಕ್ಯಗಳು ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮ್ಯವಾದದ್ದು ಹೇಳಿರೋದು ಸ್ವರ್ಗ ಮೊದಲಾದ ಫಲಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಷಣಭಂಗವಾದ ಕರ್ಮವು ಆ ಯಾವುದೋ ಕಾಲಾಂತರಭಾವಿಯಾದ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವವನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನಾಘ್ರಾತ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಅನಾಘ್ರಾತ ವೇದ ಸಿದ್ಧಾಂತಾನಾಂ ಇಯಂ ಅನುಪಪತ್ತಿ. ವೇದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನೀವು ಅದರ ಗಂಧವೂ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವತ್ ಶಬ್ದ ಫಲಪ್ರಧಾನ ಅನುಗುಣ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಯಾದಿ ಪೌಷ್ಕಲ್ಯ ಪರಹ. ಎಲ್ಲ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದವನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದವು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವು ಪ್ರಾಪ್ತಿಪರಹ, ಪ್ರಾಪ್ತಿಪರವು. ಈಶ್ವರಾಂತರ ಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಪರಹ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶಬ್ದ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯೊಬ್ಬರ ಈಶ್ವರರ ಅವನಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಫಲ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ, ನಿರಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸಹಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳಿಂದಲೂ ಆರಾಧಿತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳಿಗೂ ಅನ್ನೋದೇ ವೇದ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾಗ. ಫಲಗಳನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನವಾದ ವಿಷಯ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಈ ದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಧಾನವಾದ ವಿಷಯ. ದೇವತೆಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರಮಾಣಭೂತವಾದವರೇ. ಆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ದೇವತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ದೇವತೆಯೇ ನಾವು ಮುಖ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ದೇವತಾ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಮಿತವಾದ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ದೇವತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಫಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೂಲಕವೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಫಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವರು ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಕರು ಆದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ, ದೇವತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ, ಮಂತ್ರವೇ ದೇವತೆ ಅಂದರು. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವೇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು. ಅನಾಘ್ರಾತ ವೇದ ಸಿದ್ಧಾಂತಾನಾಂ ಇಯಮನುಪಪತ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ. ಅವರಿಗೆ ಕರ್ಮವೇ ಎಲ್ಲವೂ, ಕ್ರಿಯಾಪರವೇ, ಕರ್ಮವೇ ಪ್ರಧಾನ, ಕರ್ಮವೇ ಪ್ರಧಾನ. ಉಪನಿಷತ್ತೆಲ್ಲ ಊಷರಪ್ರಾಯ ಅಂದರು. ಡೆಸರ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ ಥರ ಅಂತ ಮರುಭೂಮಿ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ಧ ಪದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬೋಧಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆ ಯಾವ ಒಂದು ಅವರ ವಾದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಿರಸನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದರೆ ಜೈಮಿನಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಜೈಮಿನಿ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದವರು ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಶಬರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮೊದಲು ಮಾಡಿರೋದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಜೈಮಿನಿ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ. ಅವರೇ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು. ಅವರಾದ ಮೇಲೆ ಕುಮಾರಲ ಭಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಕರರು ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೈಮಿನಿ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಕರ್ಮವೇ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೇವತೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಆದರೆ ಜೈಮಿನಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರೋಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾದರಾಯಣರೇ ಜೈಮಿನಿಯನ್ನು ಅನೇಕ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಬಾದರಾಯಣರು. ಜೈಮಿನಿ ಹೆಸರನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಪರಂ ಜೈಮಿನಿ ಮುಖ್ಯತ್ವಾತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮೇಣ ಜೈಮಿನಿರುಪನ್ಯಾಸಾದಿಭ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾದಪಿ ಅವಿರೋಧಂ ಜೈಮಿನಿ. ಎಷ್ಟು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜೈಮಿನಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿರೋದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾದರಾಯಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದೇವತಾ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವರು ಹೇಳೋದು ಅವ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವರು ಬ್ರಹ್ಮನ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ದೇವತೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕರ್ಮವೇ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಕರ್ಮ ನೇರವಾಗಿ ಫಲ. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಜೈಮಿನಿಯವರು ಶಿಷ್ಯರು, ಅವರು ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಅವರು ಕರ್ಮನೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾರ? ಯಾರು? ಶಬರ ಸ್ವಾಮಿ ಜೈಮಿನಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಹೌದು, ಶಬರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆರಂಭ, ಅವರೇ ಆರಂಭ ಮಾಡೋದು. ಕರ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ. ಹೌದು, ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನೇ ಮಿಕ್ಕಿದವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟೇಶನ್ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಅದೇ ಶಬರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ 20 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿರುವುದು ಒಂದೇ ಏಕಶಾಸ್ತ್ರ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಲೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅವರು ಅದೇ ಷೋಡಶ ಅವರ ಜೈಮಿನಿ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳಿಂದ ಈಗ ಅಪಾರ್ಥವಾಗಿ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದು ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ? ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೈಮಿನಿಯವರ ಗುರುಗಳು ಬಾದರಾಯಣರು. ಜೈಮಿನಿಯವರ ಹಾ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಈ ತೀರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಈ ರೀತಿ. ಜೈಮಿನಿ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಉಂಟು, ಅದರಲ್ಲೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೋದರೆ ಅಂತ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ಮವು ಫಲ ತಕ್ಷಣ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ವೇದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಜನಗಳು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸೋಕ್ಕೆ, ವೇದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು ಹೊರತು ಅಲ್ಲ, ಜೈಮಿನಿಯರು ಅವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರೋ ಶಬರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪಾಠ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲ. ಜೈಮಿನಿಯವರಲ್ಲಿ ಜೈಮಿನಿಯರು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲ. ಜೈಮಿನಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲ ಅವರು. ಓ ಜೈಮಿನಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಕಾಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದವರು, ಮೊದಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದವರು ಜೈಮಿನಿ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ. ಓ ಹ್ಮ್. ಆವಾಗ ಬರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಸೇಶ್ವರ ಮೀಮಾಂಸಾ ಅನ್ನುವ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹ್ಮ್ ಜೈಮಿನಿ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ್ನು ಒಪ್ಪುಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಮ್ ನಿರೀಶ್ವರ ಮೀಮಾಂಸೆ ಅಲ್ಲ ಜೈಮಿನಿಯದು, ಸೇಶ್ವರ ಮೀಮಾಂಸೆಯೇ ಅಂತ. ಸೇಶ್ವರ ಮೀಮಾಂಸಾ ಪಾದುಕ ಅಂತ 2 ಗ್ರಂಥಗಳು ಬರೆದ್ರು ಜೈಮಿನಿ ದೇಶಿಕರು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಅತ್ಯಂತ ಅಲ್ಪ ಭಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಮಿಕ್ಕಿದ ಭಾಗ ಇವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಲಿಪಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ. ಸೋತೂರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಭಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ದೇಶಿಕರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೇಶ್ವರ ಮೀಮಾಂಸಾ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದುವೇ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಮಾಡಿರೋದು. ಹ್ಮ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಐಕಶಾಸ್ತ್ರ್ಯ ಹೌದು ಅನ್ನೋದು ಹೌದು, ಪೂರ್ವ ಅದು ಮೀಮಾಂಸಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಅದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಕರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಡ್ಡು ಬರೋದು. ಆ ವಾದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಫಲಪ್ರದತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಾದಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ದೋಷವಿದೆ ತೋರಿಸಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿಯೇ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ವಾದ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಹೇಳುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಮಾಣವಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷಿಕಾರರು ತಾವು ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದಲೂ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ದ್ರಮಿಡಾಚಾರ್ಯರು ಅನ್ನೋರು ಭಾಷ್ಯ ಅನ್ನುವ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದಿದ್ರು. ಭಾಷ್ಯಕಾರರಿಗೆ ಮೊದಲು ಇದ್ದವರು ಇವರು. ಭಾಷ್ಯ ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ಅಂತಲೇ ಹೆಸರು. ಅವರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೇದವಿದ ಅಗ್ರೇಸರಾಹ ದ್ರಮಿಡಾಚಾರ್ಯಾ ಫಲಸಂಭಿಭತ್ಸಯ ಕರ್ಮಭಿರಾತ್ಮಾನಂ ವಿಪ್ರೀಷಂತಿ ಸಹ ಪ್ರೀತಃ ಅಲಂ ಫಲಾಯ ಇತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮರ್ಯಾದ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಫಲ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯಿಂದ, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಲವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯಿಂದ ಕರ್ಮಭಿಹಿ ಆತ್ಮಾನಂ ವಿಪ್ರೀಷಂತಿ, ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ, ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವನು ಪ್ರೀತನಾದರೆ ಸಾಕು ಫಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಸಹ ಪ್ರೀತಃ ಅಲಂ ಫಲಾಯ. ಅಲಂ ಅಂದರೆ ಅವನಿಂದಲೇ ಫಲ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಲಂ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಇಷ್ಟೇ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥವಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲಂ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಂ ಅನ್ನೋದು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಳು ಅಲಮೇಶ ಪರಿತ್ರಾತುಂ ರಾಕ್ಷಸ್ಯೋ ರಾಘವಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ತ್ರಿಜಟೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ರಾಕ್ಷಸಿಯರಿಗೆ, ಸೀತೆಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅವನಿಂದ ರಾಘವನಿಂದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಭಯ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಅಂತ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೀತೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಸಮರ್ಥೆ, ಅವಳಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ. ಅಲಮೇಶ ಪರಿತ್ರಾತುಂ ರಾಕ್ಷಸ್ಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇವಳೇ ಅಲಂ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು.
ಇವಳಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯ ಸಹ ಪ್ರೀತಃ ಅಲಂ ಫಲಾಯ. ಅವನ ಪ್ರೀತಿಯಾದರೇನೆ ಅವನಿಗೆ ಫಲ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅವನ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಫಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಮರ್ಯಾದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದುವೇ. ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಿಷಯ ಅದುವೇ. ವೇದವಿದ್ವಚಃ ದರ್ಶಯತಿ ಯಥಾಹುಹು ಇತಿ ಭಾಷ್ಯಗ್ರಂಥಂ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೇ. ಭಾಷ್ಯಗ್ರಂಥ ಅಂದರೆ ದ್ರವಿಡಾಚಾರ್ಯರು ಬರೆದಿರುವ ಭಾಷ್ಯ ಅನ್ನುವ ಗ್ರಂಥ. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮಾನಂ ಇತಿ ಪದಂ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೇ. ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರೇ. ಫಲ ಸಂಬಂಧ ಇಚ್ಛೆಯ ಸಂಭಿವತ್ಸಯ. ಫಲ ಸಂಬಂಧ ಇಚ್ಛೆಯ ಕರ್ಮಭಿಃ ಯಾಗದಾನ ಹೋಮಾದಿಭಿಃ ಆತ್ಮಾನಂ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತಾ ಮುಖೇನ ತತ್ತದಂತರ್ಯಾಮಿ ರೂಪೇಣ ಅವಸ್ಥಿತಂ. ಅವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯಂ, ಇಂದ್ರ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮಾನಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಪಿಪ್ರೀಷಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತಂ ವಾಸುದೇವಂ ಆರಾಧಯಿಷಂತಿ. ಆರಾಧಯಿತುಂ ಇಚ್ಛಂತಿ, ಆರಾಧಿಸಲು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನಾದ ವಾಸುದೇವನು. ಸಹಿ ಕರ್ಮಭಿಃ ಆರಾಧಿತಃ, ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು. ತೇಷಾಮಿಷ್ಟಾನಿ ಫಲಾನಿ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ಪ್ರೀತೋಯಂ ಫಲಾಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತೋಲಂ ಫಲಾಯ. ಅವನೇ ಅವರವರ ಫಲಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದು ವೇದವಿದ ಅಗ್ರೇಸರರಾದ ದ್ರವಿಡಾಚಾರ್ಯರ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಹೇಳಿ ಅವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಲ ಸಂಬಂಧ ಇಚ್ಛೆಯ ಕರ್ಮಭಿಃ ಅಂದರೆ ಯಾಗದಾನ ಹೋಮಾದಿಭಿಃ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತಾ ಮುಖೇನ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಶಬ್ದವೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರ, ಅಗ್ನಿ, ವರುಣ ಮೊದಲಾದ ವಾಯು ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರ ಮುಖವಾಗಿ ಅವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯಂ, ನೇರವಾಗಿಯೇ ಆ ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಅವನನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಇದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನಾಮರೂಪ ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾರಿಗಿದೆಯೋ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ದೃಷ್ಟಿ. ಅದುವೇ ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯಂ ಪರಮಾತ್ಮಾನಂ ಭಗವಂತಂ ವಾಸುದೇವಂ ಆರಾಧಯಿಷಂತಿ, ಆರಾಧಯಿತುಂ ಇಚ್ಛಂತಿ. ಸಹಿ ಕರ್ಮಭಿಃ ಆರಾಧಿತಃ ತೇಷಾಮಿಷ್ಟಾನಿ ಫಲಾನಿ ಪ್ರಯಚ್ಛಂತಿ. ಅವರವರ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಫಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತಾ ಮುಖೇನ ಇತಿ ಅನ್ವಯ. ಆತ್ಮಾಂತರ ವ್ಯಾವೃತ್ಯರ್ಥಂ ಪರಮಾತ್ಮಾನಂ ಇತಿ ಪದಂ. ಆತ್ಮಾನಂ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದು ಪರಮಾತ್ಮಾನಂ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ. ಭಗವತ್ ಶಬ್ದ ಪೂರ್ವವತ್, ವಾಸುದೇವ ಶಬ್ದ ಅಂತರಾತ್ಮತ್ವೇ ಪ್ರಮಾಣದ್ಯೋತಕಃ, ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ವಾಸುದೇವ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಅವನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸರ್ವತ್ರ ಅಸೌ ಸಮಸ್ತಂಚ ವಸತ್ಯತ್ರೇತ ಅತ್ರೇತಿ ವಯ್ಯತಃ ತತಸ್ಸ ವಾಸುದೇವ ಇತಿ ವಿದ್ವದ್ಭಿಃ ಪರಿಪಠ್ಯತೆ. ಇದು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಾಶರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ವತ್ರ ಅಸೌ ವಸತಿ ಸರ್ವಂಚ ಅಸ್ಮಿನ್ ವಸತಿ, ಸರ್ವತ್ರ ಅಸೌ ಸಮಸ್ತಂಚ ವಸತಿ ಅತ್ರ ಇತಿ ವಯ್ಯತಃ. ಸಮಸ್ತಂಚ ಅತ್ರ ವಸತಿ, ಸರ್ವತ್ರ ಅಸೌ ವಸತಿ. ಇದುವೇ ವಾಸುದೇವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಚನ. ಸರ್ವತ್ರ ಅಸೌ ಸಮಸ್ತಂಚ ವಸತ್ಯತ್ರೇತಿ ವಯ್ಯತಃ ಅತಸ್ಸ ವಾಸುದೇವೇತಿ ವಿದ್ವದ್ಭಿಃ ಪರಿಪಠ್ಯತೆ. ವಾಸುದೇವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅದುವೇ ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಲ್ಲಿದೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಅಂತರಾತ್ಮತ್ವೇ ಪ್ರಮಾಣದ್ಯೋತಕಃ. ಸರ್ವತ್ರಾಸೌ ಸಮಸ್ತಂಚ, ಇದು ಅವರೇ ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ ಸುದರ್ಶನ ಸೂರಿಗಳು. ಸರ್ವತ್ರಾಸೌ ಸಮಸ್ತಂಚ ವಸತಿ ಅತ್ರೇತಿ ವಯ್ಯತಃ ತತಸ್ಸ ವಾಸುದೇವತಿ ವಿದ್ವದ್ಭಿ ಪರಿಪಠ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಸರ್ವಫಲಪ್ರದತ್ವವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ತಥಾ ಚ ಶ್ರುತಿ, ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣ. ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಂ ಬಹುಧಾ ಜಾತಂ ಜಾಯಮಾನಂ ವಿಶ್ವಂ ಬಿಭರ್ತಿ ಭುವನಸ್ಯ ನಾಭಿಃ. ಇದು ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯ. ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಂ ಬಹುಧಾ ಜಾತಂ ಜಾಯಮಾನಂ ವಿಶ್ವಂ ಬಿಭರ್ತಿ ಭುವನಸ್ಯ ನಾಭಿಃ. ಮಹಾನಾರಾಯಣ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾಷೆಕಾರರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಂ ಇತಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸಕಲ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಚೋದಿತಂ ಕರ್ಮ ಉಚ್ಯತೆ. ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಯಾಗಾದಿಗಳು,
ಪೂರ್ತ ಅಂದರೆ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹ, ಆ, ಲೋಕ ಸಹಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಲೋಕದ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವಂತಹ ಸರೋವರಗಳು, ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮೊದಲಾದವು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪೂರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಕಲ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಚೋದಿತಂ ಕರ್ಮ ಉಚ್ಯತೆ. ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಉಪಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ ಇದು. ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಂ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತ ಎರಡೇ ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಚೋದಿತವಾದ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಂದಲೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಂ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ತತ್ ವಿಶ್ವಂ ಬಿಭರ್ತಿ. ವಿಶ್ವಂ ಬಿಭರ್ತಿ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರ ಅಗ್ನಿ ವರುಣಾದಿ ಸರ್ವದೇವತಾ ಸಂಬಂಧಿತೆಯ ಪ್ರತೀಯಮಾನಂ. ವಿಶ್ವಂ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಇಂದ್ರ ಅಗ್ನಿ ವರುಣಾದಿ ಸರ್ವದೇವತಾ ಸಂಬಂಧಿತೆಯ ಪ್ರತೀಯಮಾನಂ ತತ್ತದ ಅಂತರಾತ್ಮತೆಯ ಅವಸ್ಥಿತಃ ಪರಮಪುರುಷಃ ಸ್ವಯಮೇವ ಬಿಭರ್ತಿ ಸ್ವೀಕರೋತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸ್ವಯಮೇವ ಸ್ವೀಕರೋತಿ, ಅವನು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಿಭರ್ತಿ ಅಂದರೆ ತನ್ನೊಳಗಡೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಭರಣ ಅಂದರೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಥವಾ ಅದು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವೀಕರೋತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸ್ವಯಮೇವ ಸ್ವೀಕರೋತಿ. ವಿಶ್ವಂ ಬಿಭರ್ತಿ ಇಂದ್ರಾಗ್ನಿವರುಣಾದಿ ಸರ್ವದೇವತಾ ಸಂಬಂಧಿತೆಯ ಪ್ರತೀಯಮಾನಂ ತತ್ತದಂತರಾತ್ಮತೆಯ ಅವಸ್ಥಿತಃ ಪರಮಪುರುಷಃ ಸ್ವಯಮೇವ ಬಿಭರ್ತಿ. ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಂ ಭುವನಸ್ಯ ಬಹುಧಾ ಜಾತಂ ಜಾಯಮಾನಂ ಅಂದರು. ಹಿಂದೆ ಆಗಿರೋದು, ಮುಂದೆ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ಕರ್ಮಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ. ಇಂದ್ರ ಅಗ್ನಿ ವರುಣಾದಿ ಸರ್ವದೇವತಾ ಸಂಬಂಧಿತೆಯ ಪ್ರತೀಯಮಾನಂ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಯಾಸ್ಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏಕ ಏವ ಆತ್ಮ ಬಹುಧಾ ಶ್ರೂಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬನೇ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ರೀತಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರತೀಯಮಾನಂ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರುವ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಪುರುಷನು ತಾನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಭುವನಸ್ಯ ನಾಭಿಹಿ, ನಾಭಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಆಧಾರ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ. ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಷೇತ್ರಾದಿ ಸರ್ವವರ್ಣಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಭುವನ, ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಾದಿ ಸರ್ವವರ್ಣ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾದಿಗಳು ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಣಗಳಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣವಾದ ಭುವನಸ್ಯ ಧಾರಕ ಬಿಭರ್ತಿ ಧರಿಸ್ತಾನೆ. ನಾಭಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಒಂದು ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಭಿಸ್ಥಾನ ಹೇಗೆ ಇದೆಯೋ ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅದು ನಾಭಿ ಆಧಾರ. ಆ ಥರ ಭುವನಸ್ಯ ನಾಭಿ ತೈಸ್ತೈಃ ಕರ್ಮಭಿಃ ಆರಾಧಿತಃ ತತ್ತದಿಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾನೇನ ಭುವನಾನಾಂ ಧಾರಕಃ ಇತಿ ನಾಭಿಃ ಇತ್ಯುಕ್ತಃ. ನಾಭಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವರವರ ಆಯಾ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಆರಾಧಿತನಾಗಿ ಆಯಾ ಫಲಗಳು ಅವರವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವನು ಧಾರಕ ಅನ್ನೋದು ನಾಭಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಈ ವೇದವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಭಾಷಿಕಾರರು ಮಾಡೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದು. ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥಗಳು ಅನೇಕ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗ್ನಿವಾಯು ಪ್ರಭೃತಿ ದೇವತಾಂತರಾತ್ಮತೆಯ ತತ್ತಚ್ಛಬ್ದಾವಿಧೇಯ ಅಯಮೇವ ಇತ್ಯಾಹ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಗ್ನಿವಾಯು ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆಯಾ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ನೇರವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಶ್ರುತಿ ಅದನ್ನ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ತದೇವಾಗ್ನಿಸ್ತದ್ವಾಯುಸ್ತತ್ ಸೂರ್ಯಸ್ತದು ಚಂದ್ರಮಾ. ತತ್ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ತತ್ ಏವ ಅಗ್ನಿ, ತತ್ ವಾಯು, ತತ್ ಸೂರ್ಯ, ತತ್ ಉ ಚಂದ್ರಮ. ಉ ಅಂದರೆ ಏವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಉ ಅನ್ನೋದು ಏವ ಅವಧಾರಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉ ಶಬ್ದವು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ. ತತ್ ಉ ಚಂದ್ರಮಾಹ. ಅದರಿಂದಲೇ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರದಲ್ಲಿ ಉ ಅಂದರೆ ಏವ ಅಕಾರಾಯ ಏವ ಮಕಾರ ಅಂತ ಪ್ರಣವಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಉ ಮ ಮೂರು ಶಬ್ದಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳು. ಉ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಏವ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥವು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ತದೇವಾಗ್ನಿ ತದ್ವಾಯು ತತ್ ಸೂರ್ಯ ತದು ಚಂದ್ರಮಾಹ. ಅದೇ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಗ್ನಿವಾಯು ಪ್ರಭೃತಿ ದೇವತಾಂತರಾತ್ಮತೆಯ ತತ್ತಚ್ಛಬ್ದ ವಿಧೇಯ ಅಯಮೇವ
ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ತದ್ವಾಕ್ಯಂ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೇ ಸಕಲ ಇತಿ ಶ್ರೌತಂ ಇಷ್ಟಂ ಕರ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ತಂ ಪೂರ್ತಂ ಕರ್ಮ. ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಂ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಲೋಕಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರಕವಾಗುವಂತಹದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ. ಅದು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅರ್ಥ, ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ತಂ ಪೂರ್ತಂ ಕರ್ಮ ವಿಶ್ವಂ ಬಿಭರ್ತಿ ಚೇತದ್ವ್ಯಾಚಷ್ಟೇ ಇಂದ್ರಾಗ್ನಿ ಇತಿ ನಾನಾ ದೇವತಾಕತ್ವೇನ ಪ್ರತೀಯಮಾನಂ ಕರ್ಮಜಾತಂ ಏಕದೇವತಾಕಂ ಇತಿ ಅರ್ಥ. ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ದೇವತೆ. ಏಕಏವ ಆತ್ಮಬೋಧ ಸ್ತೂಯತೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಆತ್ಮನು ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳಿಂದಲೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಭುವನಸ್ಯ ನಾಭಿಹಿ ಇತಿ ನಾಭಿವತ್ ನಾಭಿಹಿ ಇತಿ ಆಧಾರತ್ವ ಅಭಿಪ್ರಾಯೇಣ ಯಾಚಷ್ಟೇ, ಅವನೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆಧಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೇನ ಪ್ರಕಾರನೇ ಧಾರಕ, ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಅವನು ಧಾರಕ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಭುವನಸ್ಯ ನಾಭಿಹಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅವನು ಧಾರಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಧಾರಕ ಅಂದರೆ ಆಯಾ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಆಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅವರವರ ಇಷ್ಟವಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವನು ಧಾರಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಭಿಮತ ಫಲಪ್ರದಾತೃತ್ವ ಮುಖೇನ ಧಾರಕತ್ವ. ಅವನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಮೂಲಕ ಅವನಿಗೆ ಧಾರಕತ್ವವು ಅದರಿಂದ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಭಿನ್ನ ದೇವತಾಕತ್ವೇನ ವಿಧೀಯಮಾನಂ ಕರ್ಮ ಕಥಂ ಏಕದೇವತಾಕಂ ಇತಿ ಆಶಂಕಾಯಾಮ್. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಶಂಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು, ಒಂದೇ ದೇವತೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಉತ್ತರಾರ್ಥಂ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೇ ಅಗ್ನಿ ಇತಿ. ಉತ್ತರಾರ್ಧವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಗ್ನಿ ವಾಯು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ದೇವತಾಂತರಾತ್ಮತೆಯ ತತ್ ಶಬ್ದಾವಿಧೇಯಂ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಂ ಬಹುಧಾ ಜಾತಂ ಜಾಯಮಾನಂ ವಿಶ್ವಂ ವಿಭರ್ತಿ ಭುವನಸ್ಯ ನಾಭಿಃ ತದೇವಾಗ್ನಿಸ್ತದ್ವಾಯುಸ್ತತ್ಸೂರ್ಯಸ್ತದು ಚಂದ್ರಮಾ. ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ದೇವತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರಾರ್ಥಂ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೇ ಅಗ್ನಿ ಇತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಜ್ಞಾದಿ ದೇವತಾಕತ್ವೇನ ವಿಧೀಯಮಾನಾನಾಂ ಏಕದೇವತಾಕತ್ವಂ ತತ್ತದ ಅಂತರಾತ್ಮಭೂತ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಆರಾಧನ ರೂಪತ್ವಾತ್ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತರಾತ್ಮನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧನೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳಿಂದಲೂ ಪಡುವುದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಆಯಾ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ್ನೇ ನೇರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಜೈಮಿನಿಗಳೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಾದಪಿ ಅವಿರೋಧಂ ಜೈಮಿನಿಹಿ ಎನ್ನುವ ಇದೇ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ. ಅಗ್ನಿ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಅಗ್ನಿಗೆ ಅಂತರಾತ್ಮನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಗ್ರನಯನಾದಿ ಮುಖೇನ ಅಗ್ನಿ ಶಬ್ದವು ನೇರವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸಾಕ್ಷಾದಪಿ ಅವಿರೋಧಂ ಜೈಮಿನಿ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಜೈಮಿನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಬಾದರಾಯಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ. ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ವಾಕ್ಯಗಳು ಯೋ ಯಾಂ ತನುಂ ಭಕ್ತಃ ಶ್ರದ್ಧೆಯಾರ್ಚಿತುಮಿಚ್ಛತಿ ತಸ್ಯ ಅಚಲಾಂ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ತಾಮೇವ ವಿದಧಾಮ್ಯಹಂ ಸತಯಾ ಶ್ರದ್ಧೆಯಾ ಯುಕ್ತಃ ತಸ್ಯಾರಾಧನಮೀಹತೆ ಲಭತೆ ಚರತಃ ಕಾಮಾನ್ ಮಯೈವ ವಿಹಿತಾನ್ ಹಿತಾನ್. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಯಾವ್ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ತನುಂ ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಿಕಾರರು. ಯಾಂ ತನುಂ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತಾ ವಿಶೇಷಾ. ಯಾಂ ತನುಂ ಶರೀರವಾಗಿರುವಂತಹ ತನು ಶಬ್ದವು ಶರೀರವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ದೇವತಾ ವಿಶೇಷಗಳು ತತ್ತದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತೆಯ ಅವಸ್ಥಿತಸ್ಯ ಭಗವತಃ ತನವಃ ಶರೀರಾಣಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ತನು ಎಲ್ಲ. ಯಾಂ ತನುಂ ಭಕ್ತಃ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಅರ್ಚಿತುಮಿಚ್ಛತಿ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಶರೀರವಾಗಿರುವ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾನೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು. ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅವನು ಆರಾಧನವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ಈಹ ಅಂದರೆ ಇಚ್ಛೆ ಆರಾಧನ ಮೀಹತೆ ಲಭತೆ ತತಃ ಕಾಮಾನ್. ಆ ದೇವತೆಗಳಿಂದಲೇ ಫಲ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಯೈವ ವಿಹಿತಾನಿಹಿತ, ನನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು. ಅಹಂ ಹಿ ಸರ್ವಯಜ್ಞಾನಾಂ ಭೋಕ್ತಾ ಚ ಪ್ರಭುರೇವ ಚ. ನಾನೇ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಭೋಕ್ತಾ, ಅನುಭವಿಸುವವನು. ಯಜ್ಞಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸುವವನು ನಾನೇ ಅಂದರೆ ಆರಾಧ್ಯನಾದವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ.
ಯಜ್ಞದಿಂದ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೇವತೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಭೋಕ್ತ, ಅನುಭವಿಸುವವನು ಅಂದರೆ ಆರಾಧ್ಯ. ಪ್ರಭು ಅಂದರೆ ಒಡೆಯನಾದವನು, ಅಂದರೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಒಡೆಯನೇ. ಪ್ರಭು ಫಲಪ್ರದಾತ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ರಭು ಪ್ರಭುರೇವ ಚ ಇತಿ ಸರ್ವಕಲ ಫಲಾನಾಂ ಪ್ರದಾತ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಪ್ರದಾತ ಚ ಸರ್ವಫಲಾನಾಂ ಪ್ರದಾತ, ನಾನೇ ಪ್ರಭು, ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳಿಗೂ ಭೋಕ್ತ ಕೂಡ ನಾನೇ. ಆರಾಧ್ಯನು, ಫಲಪ್ರದನು, ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳಿಗೂ ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಭುವನಸ್ಸಿನಾಭಿಹಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತ ಫಲಪ್ರದತ್ವ ವೈಷಧ್ಯಾಯ ತದೇವಾಗ್ನಿ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಸ್ಯ ಶರೀರಾತ್ಮಭಾವ ನಿಬಂಧನತ್ವ ವೈಷಧ್ಯಾಯ ತದೇವಾಗ್ನಿ ತದ್ವಾಯು ತತ್ಸೂರ್ಯು ತತ್ಸೂರ್ಯ ತತ್ ಅಗ್ನಿ ತತ್ ವಾಯು ತತ್ ಸೂರ್ಯ ತತ್ ಚಂದ್ರಮಃ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಭಗವದ್ವಚನಮಾಹ ಯಥೋಕ್ತಮಿತಿ ಅವತಾರ ಶಂಕಾವ್ಯಾವೃತ್ಯರ್ಥಂ ಯಾಮ್ಯಾಂ ಇತಿ ತನುಶಬ್ದಸ್ಯ ಅಲ್ಪಾರ್ಥತ್ವ ವ್ಯಾವೃತ್ಯರ್ಥಮಾಹ ಶರೀರಾಣಿ. ತನು ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಅಲ್ಪಾರ್ಥವಲ್ಲ, ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು, ಶರೀರಾಣಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶರೀರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ವೈಷಧ್ಯಾಯ ಆಹಾ ಅಹಂ ಪ್ರಭು ಶಬ್ದಂ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೇ ಪ್ರಭು. ಯಥಾ ಚ ಯಜ್ಞೈಃ ತ್ವಮಿಜ್ಯಸೆ ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವದೇವ ಮಯಾಚ್ಯುತ ಯೈಃ ಸ್ವಧರ್ಮಪರೈಃ ನಾಥ ನರೈಃ ಆರಾಧಿತೋ ಭವಾನ್. ಇದು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ತೇ ತರಂತ್ಯಖಿಲಾಮೇತಾಂ ಮಾಯಾಂ ಮಾಯಾಂ ಆತ್ಮವಿಮುಕ್ತಯೇ ಮಾಯಾಂ ಆತ್ಮವಿಮುಕ್ತಯೇ ಯೈಃ ಸ್ವಧರ್ಮಪರೈಃ ನಾಥ ನರೈಃ ಆರಾಧಿತೋ ಭವಾನ್. ಅವರವರ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮನ ನೀನು ಆರಾಧಿತನಾಗ್ತೀಯ. ನೀನು ಯಜ್ಞೈಹಿ ತ್ವಂ ಯುಜ್ಯಸೆ, ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳಿಂದಲೂ ನೀನೇ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡ್ತೀಯ. ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವದೇವಮಯ ಅಚ್ಯುತ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ನಿನ್ನ ಶರೀರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನೀನು ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡ್ತೀಯ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ತೇ ತರಂತಿ ಅಖಿಲಾಮೇತಾಂ ಮಾಯಾಂ ಆತ್ಮವಿಮುಕ್ತಯೇ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಕತಿಪಯ ವಚನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉಪಲಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ. ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಯಥಾಚ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಾಗ ಯಥಾ ಉಕ್ತಂ ಭಗವತ ಯಥಾಚ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋದು ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಉಪಲಕ್ಷಣಾರ್ಥ. ಕತಿಪಯ ವಚನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿರೋದು ಉಪಲಕ್ಷಣಾರ್ಥ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ ಇತಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣೇಶು ಸರ್ವೇಶ್ವೇವ ವೇದೇಶು. ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳೊಡನೆ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಆರಾಧನ ರೂಪಾಣಿ ತೈಸ್ತೈಃ ಕರ್ಮಭಿಃ ಆರಾಧಿತಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ತತದಿಷ್ಟಫಲಂ ದದಾತಿ ಇತಿ ತತ್ರ ತತ್ರ ಪ್ರಪಂಚಿತಂ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿರೋದೇ ಇದೇ ವಿಷಯ. ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳಿಂದಲೂ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧನಾ ರೂಪವೇ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ಕೂಡ. ಆಯಾ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಆರಾಧಿತನಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮನೇ ಆಯಾ ಫಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿರೋ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ತತ್ರ ಪ್ರಪಂಚಿತ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏವಮೇವ ಹಿ ಸರ್ವಜ್ಞಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಂ ಸರ್ವೇಶ್ವರಂ ಭಗವಂತಂ ಇಂದ್ರಾದಿದೇವತಾಂತರ್ಯಾಮಿ ರೂಪೇಣ ಯಾಗದಾನ ಹೋಮಾದಿ ವೇದೋರಿ ಸರ್ವಕರ್ಮಣಾಂ ಭೋಕ್ತಾರಂ ಸರ್ವಫಲಾನಾಂ ಪ್ರದಾತಾರಂ ಚ ಸರ್ವಾಃ ಶ್ರುತಯಃ ವದಂತಿ ಚತುರ್ಹೋತಾರೋ ಯತ್ರ ಸಂಪದಂ ಗಚ್ಚಂತಿ ದೇವೈಃ ಇತ್ಯ. ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಉದಾಹರಣೆ. ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲೂ ತೆಗಿತಾರೆ. ಚತುರ್ಹೋತಾರೋ ಯತ್ರ ಸಂಪದಂ ಗಚ್ಚಂತಿ ದೇವೈಃ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಚತುರ್ಹೋತಾರಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 4 ಹೋತ್ರಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಾಧ್ವರ್ಯು, ಹೋತೃ, ಅಧ್ವರ್ಯು, ಉದ್ಗಾತ, ಬ್ರಹ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚತುರ್ಹೋತ್ರಗಳು. ಋತ್ವಿಕಗಳು 4 ಋತ್ವಿಕಗಳು ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಚತುರ್ಹೋತಾರಃ ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಚತುರ್ಹೋತಾರಃ ಯತ್ರ ಸಂಪದಂ ಗಚ್ಚಂತಿ ದೇವೈಃ. ಯತ್ರ ದೇವೈಃ ಸಂಪದಂ ಗಚ್ಚಂತಿ. ಚತುರ್ಹೋತಾರಃ ಯಜ್ಞಗಳು ಯತ್ರ ದೇವೈಃ ಸಂಪದಂ ಗಚ್ಚಂತಿ.
ಪರಮಾತ್ಮನಿ ದೇವೇಶು ಅಂತರ್ಯಾಮಿತೆಯ ಅವಸ್ಥಿತೆ ದೇವೈಹಿ ಸಂಬಂಧಂ ಗಚ್ಚಂತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಸಂಪದಂ ಸಂಬಂಧಂ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೂಲಕವೇ ಆ ಯಜ್ಞಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಫಲವು ಕೊಡೋದು ಅಂತದ್ದು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಅನ್ನೋದು, ದೇವೇಶು ಅಂತರ್ಯಾಮಿತೆಯ ಅವಸ್ಥಿತೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ದೇವೈಹಿ ಸಂಬಂಧಂ ಗಚ್ಚಂತಿ. ದೇವತೆಗಳೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಯಾಗಗಳಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯೇ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಗ್ನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಅಗ್ನಿ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ, ಅಗ್ನಿಗೆ ಫಲಪರತ್ವ ಇದೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ ದೇವತೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೂಲಕವೇ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಈ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ. ಚತುರ್ಹೋತಾರಃ ಯತ್ರ ಸಂಪದಂ ಗಚ್ಚಂತಿ ದೇವೈಹಿ ಅನ್ನುವ ಮಂತ್ರ ಇದು, ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ ಭಾಷಿಕಾರರು. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ರೂಪದಿಂದ ಅವಸ್ಥಿತಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಶರೀರತೆಯ ಅವಸ್ಥಿತಾನಾಂ ಇಂದ್ರಾದೀನಾಂ ಯಾಗಾದಿ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ಭವತಿ. ಯಾಗಾದಿ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೂಲಕವೇ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಫಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧನೆ, ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧನೆ. ಆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಫಲವು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದುವೇ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಅನುಮತಃ ಇತಿಹಾಸ ಮೊದಲಾದ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಯಮರ್ಥ ಉತ್ಪನ್ನ ಇದು ವದನ್ನೇ ಘಟಕವಾಕ್ಯಂಚಿ ದರ್ಶಯತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಧನಾ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶೇಷ ಫಲ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನವರ್ಥ ಸರ್ವಜ್ಞಪದೇನ ವಿವಕ್ಷಿತ. ಸರ್ವಜ್ಞಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಂ, ಸರ್ವಜ್ಞಂ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಸರ್ವಶಕ್ತಿಂ. ಇದು ಈ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಚತುರ್ಹೋತಾರೋ ಯತ್ ಸಂಪದಂ ಗಚ್ಚಂತಿ ದೇವೈಹಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಘಟಕ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಹೆಸರು. ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತೆ, ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಗಕ್ಕೂ ದೇವತೆಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ, ಯಾಗಕ್ಕೂ ದೇವತೆಗೂ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧ? ಘಟಕ ಅಂದರೆ ಸೇರಿಸೋದು ಎರಡನ್ನ. ಯಾಗಕ್ಕೂ ದೇವತೆಗೂ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಅರ್ಥ. ಘಟಕವಾಕ್ಯಂಚ ದರ್ಶಯತಿ, ಸುದರ್ಶನ ಸೂರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದುವೇ ಇಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಹೋತಾರೋ ಯತ್ರ ಸಂಪದಂ ಗಚ್ಚಂತಿ ದೇವೈಹಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆರಾಧನಾ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶೇಷ ಫಲ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನವತ್ತ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪದೇನ ವಿವಕ್ಷಿತ. ಯಾವ ಆರಾಧನಾ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶೇಷವೋ ಫಲ ವಿಶೇಷವೋ ಜ್ಞಾನವ ಉಂಟಾಗಿರುವಂಥ ಫಲ ವಿಶೇಷವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವಂತಹದ್ದು ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಪದವು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಜ್ಞಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಂ ಸರ್ವೇಶ್ವರಂ ಭಗವಂತಂ ಇಂದ್ರಾದಿದೇವತಾ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ರೂಪೇಣ ಯಾಗದೋಮ ಹೋಮಾದಿ ವೇದೋರಿ ಸರ್ವಕರ್ಮಣಾಂ ಭೋಕ್ತಾರಂ ಸರ್ವಫಲಾನಾಂ ಪ್ರದಾತಾರಂ ಚ ಸರ್ವಾಹ ಶ್ರುತಯಃ ವದಂತಿ. ಎಲ್ಲ ಶ್ರುತಿಗಳು ಇಂತಹ ಇವನನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಚತುರ್ಹೋತಾರೋ ಯತ್ರ ಸಂಪದಂ ಗಚ್ಚಂತಿ ದೇವೈಹಿ. ಇವೇ ಎಲ್ಲ ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ಸರ್ವಶಕ್ತಿಂ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತತ್ತತ್ ಫಲಪ್ರಧಾನ ಶಕ್ತಿ ಅಭಿಪ್ರೇತ. ಸರ್ವೇಶ್ವರಂ ಸರ್ವಶೇಷಿಣಂ ಈಶ್ವರನಾದನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅನೇನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಕ್ತ ಭವತಿ. ಸಂಪದಂ ಅಂತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿವಾಚಿ ಪದಗತೌ ಇತಿ ಧಾತು. ಸಂಪತ್ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಅವಯವಾರ್ಥಃ ಅನ್ವಯ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಅನುಗುಣೋ ರೂಢ್ಯಾಶ್ರಯೇಣ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಃ. ಶ್ರೀ ಗೀತಾಭಾಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಗೀತಾಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವಯವ ಅರ್ಥದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ಯಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪದ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಣಃ ದೇವೈಹಿ ಸಂಬಂಧಶ್ಚೇತ್ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ರ ಕೀದೃಶಿ ಇತ್ಯತ್ರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ರೂಪೇಣ. ಸಂಬಂಧವು ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧವು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ. ಕರ್ಮ ಹಿ ದೇವಾನಾಂ ಭಗವತ್ ಶರೀರತ್ವೇನ ಪರತಂತ್ರಯ ಸಂಬಂಧ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೇಣ ಸಂಬಂಧ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಏವ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ, ಆದರೆ ಪರತಂತ್ರವಾಗಿ ದೇವತೆಗಳ ಮೂಲಕ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶರೀರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಪರತಂತ್ರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ, ಇವನಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಧಾರಿಸಲಾಗುವನು ಅವನೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು
ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದುವೇ ಮುಂದೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇನ್ಮೇಲೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಫಲಪ್ರದತ್ವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಮುಂದೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ದ್ವಿಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವಿದೆ, ಪರಮಪದದ ವಿಷಯ ಮೊದಲಾದದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಓಂ ಶನ್ನೋ ಮಿತ್ರಶ್ಯಂ ವರುಣಃ ಜನ್ನೋ ಭವತ್ವರ್ಯಮಾ ಜನ್ನೋ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಜನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುತ್ತಮಃ. ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಸ್ತೆ ವಾಯೋ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾವಾದಿಶಂ ಪ್ರಥಮವಾದಿಶಂ ಸತ್ಯಮವಾದಿಶಂ ತನ್ಮಾಮವೀತ್ ತದ್ವಕ್ತಾರಮವೀತ್ ಆವೀನ್ ಮಾಮವೀತ್ ವಕ್ತಾರಂ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸ್ಮೃತಿ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ.